Okay, dear, we'll start. Good evening to you. I think you can hear me and see my screen. Right, we start from the page number 6, Putri. You can start from the page number 6. Okay, this is the topic. Using commas in a list. Let's mark. You know the meaning of comma. Me comma ki neke therma kodu danno ne. Comma එක. මම කියන වාක්‍ය බලන්න පුතේ. For tea, they සඳහා we had cakes, jelly, fruit and trifle. So here we are having a list. මෙතන අපිට list එකක් තියෙනවා. ඒ list එකේ එක එක දේවල් අපි වෙන් කරන කමයි. Cakes, jelly, fruit and trifle. අන්තිම දෙක අතර අපි and එකක් දානවා. ඊට කලින් තියෙන ඔක්කොම කමාස් වලින් වෙන් කරනවා. right. දැන් බලන්න part එක අපි වාක්‍ය අපෝ ලියන්නේ නැහැ. You can take a red pen. රතු පාට පෑනක් අරගෙන මේකට කමාස් දාමු. රතු පාට හරි රීල් පාටට කමන්නේ නැහැ. කළු පාට දාන්න එපා. ඒකට පේන්නේ නැහනේ. Look at the first one. Robert, Andrew, Michael and Peter were ill. The commas in one thank band, Methan Kamaya can do Robert, Andrew, Michael and Peter were ill. Right. So you can do the part A. Put the commas. Galapan Thanata commas to the undergoal. Okay. Abhi haridam. Number 1, Robert, Andrew, So there are 2 marks. Number 2, the fishmonger had hake, place, herring, mackerel and cod. Malwala nanti hake, place, herrings, 3 marks. London, York, Birmingham and Exeter are all cities. London, York, The colors of the rainbow are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. How many commas? 1, 2, 3, 4, 5. Commas At the zoo, we saw lions, tigers, elephants, camels, and monkeys. Lions, tigers, elephants, Commas to 9. You can play rounders,
netball, tennis and cricket at the holiday club. Shoshana's mother, brother, sister, and grandfather came to the school feet. Mother, brother, sister, and grandfather came to the school feet. The fruit bowl was piled high with apples, pears, orange, grapes, bananas, and kiwi fruit. Kate put her jeans, a t-shirt, and a warm sweater in her rucksack. Jeans කියලා මෙතෙන්ට කමා එකක් එන්න ඕන. Mark carefully dried the forks, knives and spoons. Forks, knives and spoons. Right. So පුතේ ලකුණු දැම්මා අපි එකට. You can go to the part B. Right. So look at the part B. Finish these sentences with list of your own. මේ ලයිස්තු සම්පූර්ණ කරන්න තමන්ගේ වචන, තමන්ගේ වාක්‍ය. කමාස් තියෙන වචන දාන්න ඕනේ. කමාස් දාලා වෙන් කරලා ගන්න ඕනේ. අවසානයේ full stop එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන වාක්‍ය තුන ලියමු. Mrs. Green bought. Bought කියන්නේ මිලට ගෙනාවා. එයා ගෙනාපු ලිස්ට් එකක් හදන්න. අන්තිමට and කියලා දාලා අන්තිම දෙක වෙන් කරලා full stop එකකුත් තියන්න. My best friends are. මගේ හොඳම යාළුවෝ මෙන්න මේගොල්ලෝ කියලා ලිස්ට් එකක් හදන්න. For his lunch, දවල් කෑමට ඇඩම් මොනවද කෑවේ? ලිස්ට් එකක් හදන්න. right. අපි ඒක ලියමු පුතේ. Right, you can have 5 marks. එකකට ලකුණු 5 ගන්න දාගන්න. 5යි 10යි 15යි 15 marks. Then we are going to label this picture. මේ පින්තූරය අපි නම් කරන්න යන්නේ. මම වචන ටිකක් මෙතන ටයිප් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ රූපේ නම් කරන්න ඕන. So I wrote 10 words. මම වචන 10ක් ලිව්වා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. මම ලියාගෙන
ඔයගොල්ලෝ ඊතල ගහලා නම් කරන්න ඕනේ මේක. right අපි check කරමු. You are in grade 7, you have to do some faster work. කලින්ට වඩා පොඩ්ඩක් වේගෙන් වැඩ කරනවා අපි. apples දන්න ඕගොල්ලෝ apple කියලා. ඕනෑක් වෙන්න පුළුවන්. plantains කියන්නේ කෙසෙල් නේ. base කියන්නේ පතුල කියන එක. Here we have a base. පතුල කියන එක. You know the meaning of grapes, pears. peel කියන්නේ පොත්තට. ඕනම ගෙඩියක පොත්තට කියන්නේ peel එක. Anyone, anything. Even the plantains we have a peel, kesel potta. Then we have a bunch. Bunch කියන්නේ පොකුරක් කියන එක. Bunch of grapes. Ball වාචනේ. This is the ball. Shadow කියන්නේ හෙවණැල්ල. Here we can see a small shadow. Dot තිතක්. Here we have a dot. Okay, 10 marks. එතන ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. When that page is done, පිටුව අපි කරා. කොට ඔයගොල්ලෝ ලකුණු දාගන්න පිටුව එකතු කරන්නත් පුළුවන්. Okay, you can have the page number 27. 27ට අපි යමු. මේක වකනවා. Page number 27. මම එදා homework එකක් දුන්නා. බලමු අපි. Right, look at the meaning. Synonyms. මම මේ කලින් කියලා දුන්න synonyms කියන වචනේ තේරුම. Synonyms කියන්නේ සමාන පද, verbs, ක්‍රියාපද. Verbs are action words. Synonyms are similar words. Right. තේරුම කියනවා ටක් දාලා ලියාගමු තේරුම්. Right. මේ ඔක්කොම ක්‍රියාපදනේ. Close. Close කියන්නේ වහලා කියන එක, වසා ඇත්ත කියන එක. Collect කියන්නේ එකතු කරනවා. එක් රැස් කරනවා, එකතු කරනවා වගේ අදහසක්. Get ගන්නවා. Find කියන්නේ හොයා ගන්නවා. Help උදව් කරනවා. Hurt කියන්නේ තුවාල වෙනවා, රිදෙනවා, රිද්දනවා. ඒ වගේ දෙයක්. හරි ඉක්මන් කරනවා.
paint තින්ත ගන්නවා. ස්කෙයා කියන්නේ බය වෙනවා. බය කරනවා, බය වෙනවා. වගේ දෙයක්. ඕකේ වදිනවා. right. දැන් මේ පැත්තේ පුතේ ටක් ගාලා හොයලා ලියන්න බලන්න. පුළුවන් ටික ගන්න. හයක්වත් ලේසියෙන් පුළුවන් වෙන්න ඕන. ගැදලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ, ෆයිටින් දන්නවා, ඩිස්කවර් දන්නවා, කලර්. එතන කලර් කියන්නේ නාම පදේ ක්‍රියාපදේ. ෂට් දන්නවා, රිසීව් දන්නවා, ඉන්ජර් වෙනවා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ලේසි. හරි මම උදව් කරන්නම්. ගෙදර කියන්නේ එකතු කරනවා කියන එක. දැන් හොයා ගන්නටක් ගාලා. ගෙදර එකතු කරනවා. ෆයිටන් බය කරනවා. ඩිස්කවර් හොයා ගන්නවා. කලර් පාට කරනවා. ඇසිස්ට් උදව් කරනවා. ගෙදර කියනට collect, frighten කියනකොට scare, discover, find, color කරනකොට කියන්නේ paint කරනවා, assist, help. stall කියන්නේ ඇවිදිනවා, සක්මන් කරනවා කියන එක. shut වහනවා, rush දුවනවා, කලබලෙන් ගමන් කරනවා, අනේ වගේ දේවල්. receive කියන්නේ ගන්නවා, ලැබෙනවා කියන එක. injure තුවාල වෙනවා. stall කියනට පුතේ ගන්න වෙන්නේ walk කියන එක. shut වහනවානේ, close, rush දුවනවා, කලබලේ, hurry, receive, get, injure වෙනවා කියන්නේ hurt තුවාල වෙනවා. ලකුණු 10න් හම්බෙන්නේ marks out of 10. Okay, we got the part 20s. පහලක බලමු අපි. same pattern ඒකම තමයි තියෙන්නේ. මම මේ පැත්ත කියලා දෙන්නම්. ඒක අමාරු වෙන ඔයගලන්ට. මේ පැත්ත ලේසි ටිකක්. loan කියන්නේ ණයට දෙනවා. සල්ලි ටිකක් ණයට දෙනවා කියන එක. loan එකක් දෙනවා. ණයක්. second one forbid. forbid කියන්නේ තහනම් කරනවා. එපා කියනවා. අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දෙයක්. chop කියන්නේ පලනවා, කපනවා වගේ දෙයක්. You can say chopping firewood. දර පලනවා, දර කපනවා. begin පටන් ගන්නවා. නැත්නම් ආරම්භය කියන එක. arrive කියන්නේ පැමිණෙනවා. study ඉගෙන ගන්නවා කියලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ.
ස්ට්‍රයික් කියන්නේ ගහනවා, පහර දෙනවා කියන එක. රික්වෙස්ට් ඉල්ලීමක් කරනවා, ඉල්ලනවා කියන එක. පර්මිට් අවසර දෙනවා. ඕන් කියන්නේ අයිති කරගන්නවා, තියෙනවා, Tamanටම තියෙනවා වගේ අර්ථයක් එන්නේ. රංගල් ලියපු තිය අපි. බලමු අපි. ලෝන් එකක් කියන්නේ lend, ණයට දෙනවා කියන එක. forbid කියන්නේ තහනම් කරනවා, ban. chop කපනවා, පලනවා, cuts. begin පටන් ගන්නවා, start. arrive පැමිණෙනවා, come. හරි දාමු, ඉතින් correct. okay. next 5. study ඉගෙන ගන්නවා, learn. strike පහර දෙනවා, hit. request ඉල්ලනවා, ask. permit අවසර දෙනවා, allow. අවසර දෙනවා කියන එකට. on කියන්නේ තමන්ට තියනවා කියන එකනේ. අපි ගන්න එකට have කියන එක. so there are also 10 marks. එතන ලකුණු 10ක් අපි දාමු. We go to the last work there. බලපති 15ක ලේසි වැඩක් එක. හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Look at the first one. Can you හිස්තැනක් me your bicycle for a day? loan කියන එකට සමාන වචනයක් මෙතන ලියන්න. උඩින් බලලා ලියන්න පුළුවන්. second one, I හිස්තැනක් a pension of rupees 10,000 every month. get කියන එකට සමාන වචනයක් මෙතන ලියන්න. හරි, ටක් ගාලා කරමු බලන්න එකත්. මාකෙටි කියවන්න ඕනි.
හරි නේද? මේක ලේසි නේද? හැම එකටම තියෙනවනේ. මම උත්තරයක් ඔය කියන්නේ නැහැ. හරි දාගමු ඔයගොල්ලෝ ලෝන් එකට බලන්න. get come forbid තිබ්බා කොහොමද තිබ්බවද? gather තිබ්බා, කලර් කරනවට තිබ්බා, වහනවා, on අයිති කරගන්නවා. Ina and Ranjima have new laptops. So there are 8 marks for writing. You got atai. Reading 8 marks. කියවට 8ක් හම්බ වෙනවා. So that page is done. අපි එකත් කරා. Right. And down to the page number 19. අපි යනවා 19 වෙනි පිටුවට. This topic. මේ මාතෘකාවක් තියෙනවා. Lesson 4 proper nouns. So there are different types of nouns. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා හයේදී එක එක જાතිය නාම පද තියෙනවා කියන එක. Okay. මතකද ඔයගොල්ලෝ නේද මේ boy, girl, dog, cat වගේ නාම පද වෙන අපි ඉගෙන ගත්තා නේ. ඒ වගේම පොඩ්ඩ මේක බලන්නකෝ. එතන ඉන්නවා Mr. and Mrs. Brown ගේ family එක ගත්තම හෙන්රි තමයි මහත්තයාගේ නම, සුසාන් තමයි අම්මගේ නම. ඒතර නම් වෙන්නේ හෙන්රි බ්‍රවුන්, සුසාන් බ්‍රවුන්. There are 3 sons. පුතු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒතර හෙන්රි බ්‍රවුන්ටයි සුසාන් බ්‍රවුන්ටයි පුතු 3 දෙනයි ජෙරමි, රිචඩ්, මාක්. වෙනවනේ නම් ගහගෙන 3 දෙනාත් එක දුවනවා. එතන මේ තියෙන පුතේ පුද්ගලයන්ගේ නම්නේ. These are the names of people. අන්න ඒවට අපි කියනවා proper nouns කියලා. So Jeremy is a proper noun. Richard is a proper noun. Mark is a proper noun. තව කියන්නම්. මෙතන ඉන්නේ boysලා නේද? ඔයාලට පේනවනේ boysලා ඉන්නේ. ඒතර boysලා කියන වචනේ නාම පදයක්. ඒක common noun එකක්. common noun එකක් කියන්නේ පොදු නාම පදයක්. ඒතර එක එක જાතිය කොල්ලෝ ඉන්නවනේ. උස කට්ටිය ඉන්නවා, කොට කට්ටිය ඉන්නවා. tall boys, short boys, big boys, small boys, good boys ගේ කට්ටිය. පොදුවේ තමයි boys කියලා කියන්නේ. හැබැයි මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම ජෙරමි කියලා කිව්වොත් එහෙම එයා පිරිළමේ තමයි. හැබැයි මේ එයාගේ නම. එයාට විතරයි අපි එහෙම කතා කරන්නේ නේද? අන්න ඒ හින්දා එක අපි කියනවා proper noun කියලා. දැන් වෙනස තේරෙනව නේද පුතේ? common noun එකකයි proper noun එකයි. එයා පැත්තේ පිටුවේ තියෙන්නේ තෝකම තමයි නේද? මේ ඉන්නේ ජෝන්, විලියම්, ග්‍රීන්ගේ සහ එලිසබෙත් ග්‍රීන්ගේ පවුලේ කට්ටිය. There are 4 children. ගෑල් ළමයි දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා මෙතන. කොල්ල දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. නේ? Right. We'll go to the next page. අපි යන්නේ පිටුවට. Page number 20. ඉස්ස හොයාගන්න පිටුව. අපි යම් පුතේ අභ්‍යාසය බලන්න. මේක අපි part A B කරන්න එපා තියන්න. part C බලන්න පොඩ්ඩක්. Look at part C. Pick out the proper nouns in the following. මෙන්න මේ තියෙන වාක්‍යවල proper nouns හොයලා ඉරි ගහන්න ඕනි. Number 1. John came to our house on Friday. තව දෙයක් මට කියන්න ඕන. proper noun වලට එනවා මෙන්න මේවා. මේක ඕනනම් ලියා ගන්න. Names of people, pets, books. පොත්වල නම්, සතුන්ගේ නම්, මිනිසුන්ගේ නම් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. Cities, countries. මේක ලියා ගමු. මේ ටිකට ඉඳ තියෙනවා ලියා ගන්න නේද? එතනම ලියා ගන්න. Countries, cities, countries, capitals. capitals කියන්නේ අගනුවර වල ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන් නේ. Rivers, Ganga, mountains ඒ වගේ නම් නේ.
මේ හැම එකම නම තමයි. දැන් ගංගාව කියන එක කොමන් නවුන් එකක්. හැබැයි මහවැලි කියන එක ප්‍රොපර් නවුන් එකක්. නේ? rivers, mountains, lakes ඒ වගේ දේවල්. ඔය ඕන එකක නමක් ප්‍රොපර් නවුන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම days, months, දිනවල නම් මාසවල නම් ඒවා වෙන්නත් පුළුවන්. හරි පුතේ වාන පළවෙනි එක. look at the first one. John came to our house on Friday. දැන් ජෝන් කියන්නේ පුද්ගලයාගේ නමක්. ඒක ගන්න පුළුවන්. Friday ගන්න පුළුවන් දිනයක නම. අන්න ඔය වගේ ඉරි ගහලා දාන්න ඕගොල්ලෝ. එතකොට there are 10 sentences වාක්‍ය 10ක් තියෙනවා. Second one, Mary has a birthday in October. Mary ගන්න පුළුවන්. in October. The Nile. එතන the එකක් වෙනවා. The Nile. Margaret. Turkey. London. England. The Queen Elizabeth. ඒකේ නමක්නේ රජෙක්ගේ නමක්නේ. Southampton ප්‍රදේශය. New York. New York එක සෙට් එකක්. Next part අපි ගියොත් ඉස්සරහට. Kingston, Jamaica. The White House. Washington. The Red Sea. Atumuhuda. Egypt. Our plane stopped at Bahrain Airport. Singapore. So these are the proper nouns. What are the proper nouns? Now count it. Then හොයන්න බලන්න කීයක් තිබ්බද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ලකුණු දාගමු එකට එක් ගානේ. Okay, then we go to the part D. ඒක නම් පුතේ පොතක් ඕන ලියන්න. පොතේ ලියමු අපි ඒක. දිනේ දාලා take your writing books. Put the date. Then you can answer this one. Proper nouns කියලා මාතෘකාව දාගන්න ඕන නම්. මේ වාක්‍ය 10 අපෝ ලියන්න ඕනේ. නේ? දැන් බලන්න පළවෙනි වාක්‍යය. හරි ගස්සල ලියන්න කියන්නේ. Harry H capital වෙන්න ඕනේ. නමක්නේ HARRY. Harry lives in London. Full stop. දෙක Lima is a very fine city. දෙකක් කියන්නම් මන්. My brother's name is George. George. හරි. ලියමු. අංක දාලා ලස්සන ලියමු.